Science and Technology Part 1 Chapter 3 Current Electricity Class 9th PowerPoint Presentation Video Part 3. This is the concluding part of this chapter. So far we have seen what is the potential and potential difference, conductors and insulators, bad conductors, electrical resistance and Ohm's law, connections of resistors and effective resistance. In this PowerPoint presentation, we are mainly concerning with the Ohm's law, resistivity, resistors in series and resistors in parallel. Let us see one by one. In last two videos, we have seen what is the resistance and what is the Ohm's law. Now in this PowerPoint presentation, we will verify mathematically how the resistance law given by Ohm is verified. We know that if 1 ampere current is passing through a conductor which has 1 volt potential difference, then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm. And also we have seen what is the resistance. When the electrons are moving inside the conductor, they can strike on the atoms of the conductor and then they will have certain hindrance. Then Ohm has given one law which is known as Ohm's law. What is the statement of the Ohm's law? So far the physical state of a conductor remains constant. इथं Ohm's law दिलेला आहे. If the physical state of a conductor remains constant, the potential difference is directly proportional to the current. That is, I is directly proportional to V. This is Ohm's law. परत एकदा आपण बघूया what is physical state of a conductor. वाहकाची भौतिक अवस्था म्हणजे काय? वाहकाची लेंथ कायम आहे, त्याचा एरिया क्रॉस सेक्शन कायम आहे, त्याचं टेम्परेचर कायम आहे, त्याचं मटेरियल कायम आहे. असं जर असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? इट इज अ हॅव्हिंग कॉन्स्टंट फिजिकल स्टेट. When the physical state of a conductor remains constant, then the current is directly proportional to the potential difference. I is directly proportional to V. Remember, this is the mathematical formulation for the Ohm's law. I is directly proportional to V. Proportionality constant काढायचा असेल तर I is equal to K into V, where K is the constant of proportionality. किंवा मग असं करता येईल, K ला इकडे आणा, I is equal to I into 1 upon K is equal to V, where 1 upon K is equal to R, that is resistance of the conductor. किंवा मग I into R is equal to V, because in place of I 1 upon K we are writing R. Hence V is equal to IR or R is equal to V upon R. This is Ohm's law's formulation and this is known as Ohm's law. Ohm's lawचं फॉर्म्युलेशन आपण R बरोबर V अपॉन I किंवा V बरोबर IR या सूत्राने देतो. या सूत्रानुसार एक अत्यंत महत्वाची कन्सेप्ट आपल्याला बघायची, दॅट इज रेजिस्टिव्हिटी. याला मराठीमध्ये रोधकता असं म्हणतात. रेजिस्टिव्हिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एनी गुड कंडक्टर और एनी बॅड कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन विच वी कॅन से दॅट वेदर द सबस्टन्स इज अ गुड कंडक्टर और अ बॅड कंडक्टर. एखाद्या पदार्थाची रेजिस्टिव्हिटी किंवा रोधकता म्हणजे काय? त्यासाठी आपण पहिल्यांदा इथून सुरुवात करू. इफ द रेजिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर इज R, देन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. जर एखाद्या वाहकाचा रोध R असेल तर हा त्याच्या लेंथवर अवलंबून असतो. लेंथ जेवढी अधिक तेवढा रेजिस्टन्स अधिक, आणि या उलट एरिया क्रॉस सेक्शन जेवढा अधिक तेवढा रेजिस्टन्स कमी. R इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon A. R is directly proportional to L. कंडक्टरची लांबी जेवढी जास्त तेवढा रोध जास्त, आणि कंडक्टरचा क्रॉस सेक्शनल एरिया जेवढा मोठा तेवढा रेजिस्टन्स कमी. मागे मी तुम्हाला सांगितलं होतं, अर्ध्या इंचाच्या नळातून वाहणारं पाणी जास्त फोर्सनी वाहतं, तुलनेने 1 इंचाच्या नळातून वाहणारं पाणी स्लोली वाहतं, खेळतं वाहतं, कारण त्याला रेजिस्टन्स कमी होतो. सो हिअर R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A. That's why R is directly proportional to L by A. जर हे proportionality चिन्ह काढायचं असेल तर you can write R is equal to rho into L by A, where rho is the constant of proportionality which is unit of resistivity.
In SI unit, ohm meter is the unit of resistivity and rho is called as the resistivity of that conductor. What is the resistivity then? It is the resistance of a conductor which has unit length and unit cross sectional area. 1 मीटर लांबीच्या वाहकाचा क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वेअर मीटर असेल तर त्याची रेझिस्टिव्हिटी 1 ओहम मीटर मानली जाते. Now we will proceed further towards another two important aspects. One is resistance in series. एखाद्या परिपथामध्ये एका पाठोपाठ एक जर रेझिस्टन्स अशा रीतीने जोडलेले असतील की समान किमतीची विद्युतधारा वाहते आहे, then in that case such connections are said to be resistance in series. Remember, I am giving the definition. In an electrical circuit, if more than two resistors are connected in such a way that same amount of current is passing through all the resistors, then the connection is said to be resistance in series. ज्या परिपथात दोन किंवा अधिक रोध एकमेकांना अशा रीतीने जोडलेले असतात की सर्व रोधातून वाहणारी विद्युतधारा समान वाहते. या सर्किटमध्ये बघा तुम्ही, इथून बॅटरीपासून निघणारी विद्युतधारा के चालू केल्यानंतर ए मधून मोजली जाईल, मग ती R1 मधून जाईल, तेवढीच R2 मधून जाईल आणि तेवढीच R3 मधून जाईल. द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू R1, पासिंग थ्रू R2 and passing through R3. Then such connections are said to be what? Resistance in series. But remember, the potential difference of R1 is V1. Potential difference of R2 can be said to be V2. Potential difference of R3 can be said to be V3. कारण प्रत्येक रोध दोन वेगवेगळ्या बिंदूंमध्ये जोडलेले आहेत. They are not connected in two common points. That's why current is same, but the potential difference is different. So mathematically, this can be expressed in this way. आता बघा इथे दिले, या संपूर्ण परिपथाचा पोटेन्शियल डिफरन्स किती असेल? V1 प्लस V2 प्लस V3. मी आता दाखवल्याप्रमाणे हे बघा, याच्यासाठी V1, याच्यासाठी V2, याच्यासाठी V3. टोटल V किती असेल? C पासून D पर्यंत. इट इज गिवन बाय द फॉर्म्युला V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. आता ओहमच्या नियमानुसार व्हॉट इज V? दॅट इज IR. What is V1? That is IR1. What is V2? That is IR2. And what is V3? That is IR3. या V च्या ऐवजी आपण IRS लिहिले. Where IRS is what? RS is the resistance in series. या सूत्रानुसार I gets cancelled. So what is your formula? RS is equal to R1 plus R2 plus R3. हे तीन रोधांसाठी आहे. If n resistors are connected in series, समजा n रोध जोडलेले आहेत असंख्य, then the formula will be RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 plus Rn. This will be the equivalent resistance of series combination. म्हणजे जर असे रोध जोडलेले असतील तर या परिपथाचा एकूण रोध आपल्याला या सूत्राने देता येतो. That is RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 plus RS. This is what? डेरिव्हेशन ऑफ रेजिस्टन्सेस इन सिरीज. एकसर जोडणीच्या सममूल्य रोध काढण्यासाठी आपल्याला हे सूत्र वापरता येतं. इट इज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. आता या एकसर जोडणीची वैशिष्ट्य काय आहेत? इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज, व्हॉट आर देअर फीचर्स? एक, सेम अमाऊंट ऑफ करंट इज फ्लोईंग इन ईच रेजिस्टर. सगळ्या रेजिस्टर मध्ये सेम करंट वाहते. दोन, इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स इज ऑलवेज लार्जर दॅन ईच रेजिस्टर. म्हणजे येणारी एकूण बेरीज रेजिस्टन्सची प्रत्येक रेजिस्टरपेक्षा जास्त येते. द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एक्स्ट्रीम्स ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्स. म्हणजे बघा, ह्याचं तिसरं वैशिष्ट्य काय? व्ही ची बेरीज काय असेल? V1 प्लस V2 प्लस V3. दॅट्स वाय द टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स विल बी नथिंग बट द समेशन. हे तिसरं वैशिष्ट्य आहे. चौथं वैशिष्ट्य काय? द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स इज लार्जर दॅन ईच ऑफ द इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर. म्हणजे येणारा एकूण रोध त्या जोडणीतील प्रत्येक रोधाच्या किमतीपेक्षा मोठा येतो. आणि पाचवं खास वैशिष्ट्य, दिस अरेंजमेंट इज युज्ड टू इन्क्रीज द रेजिस्टन्स इन द सर्किट. सर्किटचा रेजिस्टन्स वाढवायचा असेल तर एकसर जोडणीने जोडा. When resistors are connected in series, they are connected one after another. If any one of them does not function, the circuit breaks and there is no flow of electricity.
If two bulbs are connected in series, they will both give less light than if they had been connected individually. If three bulbs are connected in series, their light output will still decrease further. तुम्ही हे बघितलं असेल की इलेक्ट्रिकच्या माळा जेव्हा लावल्या जातात तेव्हा माळांमध्ये असंख्य बल्ब लावलेले असतात. त्यापैकी एखादाही बल्ब जर शॉर्ट झाला तर सगळी माळ बंद पडते. तुम्ही महालक्ष्मीच्या सणाला वगैरे बघत असाल, आपल्या घरात माळा लावलेल्या असतात. एखादा बल्ब शॉर्ट झाला तर ती पूर्ण माळ बंद पडते. या सगळे बल्ब सेरीजमध्ये जोडलेले असतात. सेरीजमध्ये जोडल्यामुळे त्यांचा पॉवर कमी होते, जे डिम होतात. त्यामुळे या प्रकारच्या कनेक्शनच्या बाबतीमध्ये आपल्या लक्षात येईल, वेन रेजिस्टर इज टू बी इन्क्रीज्ड, वेन करंट इज टू बी डिक्रीज्ड, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स आर मेड. आता दुसरी जोडणी बघा, रेजिस्टन्सेस इन पॅरलल. याची व्याख्या परत सांगतो. When two or more resistors are connected in such a way that unequal amount of current is passing through all resistors. परत सांगतो. When two or more resistors are connected in such a way that unequal amount of current is passing through all resistors, then such resistances are connected and in parallel. बघा, या सेल पासून निघणारा करंट इथे मोजला जाईल. मोजल्यानंतर इथे 3 ठिकाणी डिवाइड होईल. थोडा करंट R1 मधून जाईल, थोडा करंट R2 मधून जाईल, थोडा करंट R3 मधून जाईल. द अनइक्वल अमाऊंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू ऑल रेजिस्टर्स. या तिघांमधनं जाणारा करंट वेगवेगळा आहे. हा, या तिघांमधला पोटेन्शियल डिफरन्स सेम आहे. बघा, सेम का? ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन 2 इक्वल पॉइंट्स, 2 कॉमन पॉइंट्स. सगळे सी आणि डी मध्ये जोडलेले आहेत. R1 सुद्धा तिथे जोडलाय, R2 सुद्धा तिथे जोडलाय, R3 सुद्धा तिथे जोडलाय. देन सच कनेक्शन्स आर सेड टू बी रेजिस्टर्स इन पॅरलल. आता याचा रोध कसा काढतात? इथे बघा, आता इथे वेगळीच गोष्ट आहे. द अमाऊंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज नथिंग बट इट इज अ समेशन. म्हणजे I1 प्लस I2 प्लस I3. हे बघा इथे, हे बघा, इथून निघणारा करंट I, इथं गेल्यानंतर थोडं इकडे जाते, थोडं इकडे जाते, थोडं इकडे जाते. दॅट इज I1, I2 and I3. म्हणजे ही बेरीज आपण इथे दिली आहे. I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. तर I म्हणजे काय? V अपॉन RP. RP म्हणजे काय नंतर सांगेल. I1 म्हणजे काय? V अपॉन R1. I2 म्हणजे काय? V अपॉन R2. I3 म्हणजे काय? V अपॉन I3. हे कुठून आले? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. So substituting these equations in one, पहिल्या इक्वेशन मध्ये हे किमती टाका. V upon RP, where RP is the resistance in parallel. This is the derivation for RP. V upon RP is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. हे VV cancel करा. You can have 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. हे 3 रोधांसाठीचे सूत्र आहे. समजा n रोध जोडलेले आहेत. इफ n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल, देन यू कॅन हॅव 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn. दिस इज द इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स फॉर पॅरलल कॉम्बिनेशन. आता पॅरलल मध्ये जोडलेल्या रोधांची 5 वैशिष्ट्ये. द इनव्हर्स ऑफ द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनव्हर्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्सेस. म्हणजे एकूण रोध हा व्यस्त आहे. कुणाच्या व्यस्तांकाची बेरीज आहे ती? प्रत्येक रोधांच्या व्यस्तांकाची बेरीज आहे. द करंट फ्लोईंग थ्रू अन इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इनव्हर्स ऑफ द रेजिस्टन्स. म्हणजे प्रत्येक रोधाच्या व्यस्तांकाच्या प्रमाणात त्याच्यातून जाणारं करंट वाहतं. तिसरं वैशिष्ट्य, द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स इज सेम. बघा तुम्ही या फिगरमध्ये बघा, पोटेन्शियल डिफरन्स तिघांचा सेम आहे, कारण तिघही समान पॉइंट मध्ये जोडलेले आहेत. द टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स इज सेम. चौथा मुद्दा, द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पॅरलल इज लेस दॅन द ईच रेजिस्टन्स. येणारा एकूण रोध प्रत्येक रोधाच्या किमतीपेक्षा कमी येतो. आणि म्हणून 5वं वैशिष्ट्य, दिस अरेंजमेंट इज युज्ड टू रिड्यूस द रेजिस्टन्स इन द सर्किट. परिपथाचा रोध जर कमी करायचा असेल तर रोधांची जोडणी पॅरलल मध्ये करावी. शेवटचे 3 मुद्दे. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स. आपले घरगुती कनेक्शन्स कसे असतात? आपल्याला घरात येणारी
इलेक्ट्रिकल पॉवर सप्लाय आपल्या पोलवरनं येते. घरगुती कनेक्शन्समध्ये मिळणारी पॉवर सप्लाय 220 व्होल्टची असते. एवढ्या पोटेन्शियल डिफरन्सची करंट आपल्याला घरात पुरते. जर मोठे इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस चालवायचे असतील तर मात्र हे पोटेन्शियल डिफरन्स पुरत नाही. म्हणजे 5 HP ची मोटर चालवायची, 10 HP ची मोटर चालवायची, पाणी वापरासाठीच्या मोठ्या मोटर वापरायच्या इलेक्ट्रिकल वॉटर सप्लायच्या, तिथे मात्र तुम्हाला जास्त करंट लागतं. दीज इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस which are working on 220 volt potential difference, they are connected by the wires. आपल्या घरामध्ये येणाऱ्या वायर 2 प्रकारचे असतात. एक फेज वायर which is generally coated by red plastic. Second is neutral wire which is generally coated by blue or green plastic. तिसरी एक असते अर्थिंग वायर. ते मी तुम्हाला नंतर सांगेन. आपल्या घरामध्ये दिलेले जे घरगुती कनेक्शन्स आहेत ते 220 पोटेन्शियल डिफरन्सचे असतात. And all electrical appliances which are connected in our home, they are connected in parallel. The potential difference across every appliance should be same. For this purpose, the electrical appliances are connected in parallel. The third wire is called as earth wire and is of yellow or green color. This is connected to a metal plate buried deep underground near the house and is for safety measures. आपल्या घरात इलेक्ट्रिक शॉक्स बसून आहेत म्हणून अर्थिंगसाठी अशी वायर जोडलेली असते. आता पुढचा मुद्दा आहे फ्यूज वायर. फ्यूज वायर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक अप्लायन्सेस. इट इज मेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सबस्टन्सेस and has a specific melting point. It is connected in series to the electrical appliances. If for some reason the current in the circuit increases excessively, the fuse wire gets heated and melts. आपल्या घरामध्ये बऱ्याच इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये असे फ्यूज वायर किटकॅटमध्ये बसवलेले असतात. जर काही कारणास्तव आपल्या घरात जास्त इलेक्ट्रिकल सप्लाय आला तर त्यावेळेला ही वायर तापते, वितळते आणि वितळून आपलं सर्किट ब्रोक होतं. As the circuit is broken, the flow of current stops, thus protecting the appliances. This wire is fitted in a groove in a body of porcelain, like non-conducting material. आपल्याकडे वेगळ्या क्षमतेचे फ्यूज वायर असतात. 1 अँपियर, 2 अँपियर, 3 अँपियर, 5 अँपियर, 10 अँपियर. याचा अर्थ एवढ्या अँपियरची करंट यातनं पास होऊ शकते. अशा प्रकारचे फ्यूज वायर घरगुती इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस प्रोटेक्ट करण्यासाठी वापरतात. अँड द लास्ट वन, प्रिकॉशन्स टू बी टेकन व्हाईल युझिंग इलेक्ट्रिसिटी. विद्युत उपकरणे वापरताना कोणती काळजी घ्यावी? थोडक्यात सांगतो. 1. सॉकेट्स शुड बी फिटेड ॲट अ हाईट विच आर नॉट ॲट द रीच ऑफ चिल्ड्रन. घरातले सगळे सॉकेट हे लहान मुलांच्या हाताला पोहोचणार नाहीत एवढ्या उंचीवर असावेत. कारण लहान मुलं त्यामध्ये बोट घालतात, पिना घालतात, खिळे घालतात. दे कॅन गेट इलेक्ट्रिक शॉक. नंबर 2. बिफोर क्लिनिंग अन इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस, इट शुड बी स्विच्ड ऑफ अँड इट्स प्लग शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉकेट. तुम्हाला एखादं इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस स्वच्छ करायचं आहे, साफ करायचं, ते करण्यापूर्वी त्याचा स्विच ऑफ करा आणि त्याचा प्लग काढा आणि मग साफ करू शकता. वन्स हँड शुड बी ड्राय वाईल हँडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस. तुम्ही उपकरणे हाताळत असताना तुमचे हात कोरडे असावेत, ते ओले असू नयेत. तुम्हाला शॉक बसण्याची शक्यता जास्त असते. ॲज रबर इज अन इन्सुलेटर, इट प्रिव्हेंट द करंट फ्रॉम फ्लोईंग थ्रू आवर बॉडी, thereby protecting it. For this purpose, wear rubber shoes or any wooden material must be used underneath our feet. पायाच्या खालच्या बाजूला रबरी वाहना वापराव्यात किंवा मग लाकडी पाट असावा जेणेकरून आपल्याला शॉक बसणार नाही. If a person gets an electric shock, you should not touch that person. कोणत्याही परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीला जर इलेक्ट्रिक शॉक बसलेला असेल तर तुम्ही त्याला स्पर्श करू नका, कारण तुम्हाला इलेक्ट्रिक शॉक बसू शकतो. त्या व्यक्तीला कोणत्या तरी विद्युत रोधक आवरणाने ढकला. लाकडी काठी, लाकडी पाट, एखादं प्लास्टिकचं स्टूल, अशा कोणत्या तरी वस्तूने त्याला तिथून काढण्याचा प्रयत्न करा, स्विच ऑफ करण्याचा प्रयत्न करा. बट इन एनी कंडिशन यू शुड नॉट टच टू दॅट पर्सन, अदरवाइज यू कॅन ऑल्सो गेट अन इलेक्ट्रिक शॉक. So these are the precautionary measures which are to be taken while using the electrical appliances. Thank you.